یورپ میں گھروں کی بربادی کی وجہ آج کے پروگرام میں بتائیں گے۔ سمجھدار بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی اور خود ملکہ بنتی۔ یہاں یورپ میں کیا وجہ ہے گھروں میں بے چینی ہے، اس پر ابھی ایک اسپیشل پروگرام آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت براز سلام۔ بہت سے لوگ کامنٹس کرتے ہیں۔ کل ایک کامنٹس میری نظر سے گزرا، ایک پروگرام تھا وہ میں نے کیا تھا، تو اس پر زیادہ لوگوں نے تو کہا کہ زبردست پروگرام ہے، مگر ایک ایسا کامنٹس تھا کہ جناب مرد اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے، عورتوں کے لیے ہمیشہ عورت کو کہا جاتا بدلو۔ ہمارا کوئی یہ مذہبی چینل تو نہیں، مگر کیونکہ ظاہر ہے ہمارا تعلق مذہب سے ہے، تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں شادی جب ہوتی ہے تو ہر عورت جو ہوتی ہے اپنا گھر چھوڑ کے مرد کے گھر میں آتی ہے، اور پھر جو مرد کے گھر والے ہوتے ہیں یا جو خامند ہوتا ہے اس کے مطابق جو خواتین ڈال جاتی ہیں وہ میرا خیال ہے ایک اچھی زندگی گزارتی ہیں، اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہے۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جب مقابلے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر گھروں کے گھر اس وقت جو ہے خاص کر یورپ میں امریکہ کینیڈا جہنم بنے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنی عزت کی خاطر اپنی خاموشی برداشت کرتے رہتے ہیں، اور باہر گھر سے بات نہ نکلے وجہ یہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے جو مردوں اور عورتوں کے حقوق ہے اس کے بارے میں بڑا واضح بتایا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو اگر ہر سہولت مل رہی ہے اور اس کے باوجود آپ جو لوگ بھی ہیں خواتین ہیں وہ چاہتی کہ نہیں جناب یہ جو مرد ہے اگر وہ ٹھیک بھی جا رہا ہے، آپ کے حقوق بھی پورے کر رہا ہے، آپ کو خرچہ بھی دے رہا ہے، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، اس کے باوجود اگر یہ ضد ہو کہ میں نے یہ خامند کو نیچے لگانا ہے تو یہ پھر میرا خیال بڑا مشکل ہو جاتا ہے، گھر پھر چلتے نہیں ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ ساری رات بیٹھے عبادت کرتے رہے، مگر جب تک جو اسلامی تعلیمات ہے اس کے مطابق آپ عمل نہیں کرتے، جو اسلام نے بتایا کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اور پھر عورت کو یہ بھی حکم ہے کہ مرد جو ہے اس کا حکم مانے۔ اور یہاں تک کیا ہے، اب یہ ویسے میں پروگرام سوالات آپ لوگ کرتے پھر تھوڑا سا مجھے کھل کر جواب دینا پڑتا ہے کہ اگر مرد خواہش ظاہر کرے رات کو عورت اس کے پاس آئے تو اگر عورت نہ جائے تو ساری رات جو فرشتے ہیں اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، ہاں اگر وہ بیمار ہو یا اور کوئی مجبوری ہو تو اور وجہ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ یورپ میں زندگی جو ہے اس نے لوگوں کو دولت دی، پیسہ دیا، لیکن گھروں کے احترام ختم ہو گئے، گھروں کے حالات ختم ہو گئے۔ گھروں کی حالت اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ میں اکثر مختلف لوگوں سے ملتا رہتا ہوں کہ لوگ گھر رہنا پسند نہیں کرتے اور اپنی اپنی زندگی میں سب مست ہیں۔ یہ چیزیں میں آج آپ کو اس سوال کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ عورت نے ہی بدلنا اپنے آپ کو، کیونکہ عورت بیاہ کر اس گھر میں آئی ہے، مرد بیاہ کر آپ نہیں لے کے گئے۔ میں کوئی عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو چیزیں اگر وہ اپنی ذمہ داری وہ پوری کر رہا ہے اور آپ پوری نہیں کر رہی کوئی خاتون، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ تہجد گزار رہا ہے، وہ روزے رکھ رہی، وہ حج پہ چلے گی، وہ عمرہ کرنے چلے گی، سب بیکار ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں آپ کو۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کلو میں وہ بیل نہیں باندھا ہوتا، وہ سارا دن چکر لگاتا ہے، تو بعد میں جہاں ہوتا ہے وہاں آ کے رکا اور وہ کہتا ہے یار سارا دن دیہڑی گرک ہوگی۔ یہ حالات ہیں جو اسلامی تعلیمات۔ اگر تھوڑا سا پاکستان کا حال دیکھ لیں تو وہاں پہ کیوں گھروں کے جو مسائل ہیں یورپ کی نسبت کام، میں کل ہی کسی جگہ میری بات ہو رہی تھی تو وہ خاتون تھی، وہ کہنے لگی میں اپنے خامند کے پاؤں پڑ گئی، وہ مجھے طلاق دینے لگا تھا اور 2 دفعہ اس نے طلاق کہہ دی، تیسری دفعہ نہیں کہی، تو میں اس کے پیری پڑ گئی، پاؤں پکڑ لی کہ مجھے گھر سے نہ نکال لو۔ میں نے اس سے پوچھا، کئی چیزیں تھی، مگر وہاں پہ میں نے دیکھا مرد کی بھی غلطی تھی۔
वो उसको खर्चा भी नहीं दे रहा था। जब वो खर्चे का सवाल करती तो उसको मारता था। अब यहाँ पे भी आप देखें कि मर्द के ऊपर वाजिब है कि वो कफालत करे औरत की। यहाँ पे जो चीज़ें देखने में आई हैं वो ये है कि पैसे के चक्कर में, अब पाकिस्तान में उसकी मजबूरी थी औरत की, वो जिस हाल में रखेगा वो रहेगी। उसको पता है कि जो खर्चा थोड़ा बहुत दे रहा है, अगर मैं इसका घर छोड़ के चलेगी, 3-4 बच्चे लेके, मुझे किसने रखना है, किसने मुझे संभालना। तो यहाँ पे क्योंकि यूरोप में ये चीज़ें और है, हालात और है, यहाँ पे औरतों को पता है कि बेनिफिट सिस्टम चल रहा है, हमारा खर्चा मर्चा चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप के खिलाफ कर देते हैं, घरों के घर यहाँ पे बर्बाद हो चुके। लोग बताते हैं बेचारे आके, कोई कोई अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, कोई अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, और बताते ये है जनाब हमारे पास जी, हमारे घर में ये हालात है, और वो मस्जिद में वहाँ पे बड़ी खिदमत हो रही, जाके मसाजिद में जाती हैं, वहाँ दौड़ दौड़ के जाके बड़े जी वहाँ पे रात दिन लगी हुई हैं, खिदमत कर रही है। कोई फ़ायदा नहीं इस खिदमत का, मैं आपको साफ बता दूँ। अगर आपके घर में आपका खामद आपसे कुछ नहीं, आप जाके मसाजिद में, मंदिरों पे, आप वहाँ दरगाह पे, आप दरबारों पे, आप मक्के, आप मदीने, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम करता हूँ, मगर जब कुछ इस तरह के कमेंट्स लिखे जाते हैं तो वहाँ पे जवाब देना ज़रूरी बन जाता है। मुझे यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप के कवानीन ऐसे, जो मैंने इस्लामी तालीम बताई कि सारी रात फरिश्ते लानत भेजते हैं, यहाँ पे ऐसे केस भी सामने आए हैं कि औरतों ने जनाब पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही, मियाँ बीवी है, और मर्द को जेल में भिजवा दिया। बाद में अपना तलाक खुला हो गया, फिर जायदाद के झगड़े शुरू हो गए, फिर वहाँ भी झूठ फरेब, वहाँ भी उस यही जेहन में होता है पता नहीं आधी जायदाद हमारी होगी। हालांकि कवानीन यहाँ की, और किसी ने कभी रिसर्च अच्छी तरह की कि किसने कितना काम किया, कितने मेहनत की, किस तरह चले, कई चीज़ें डालते, फिर देखती है ये एक लंबी बहस है। लेकिन यहाँ मैंने देखे, और ये नहीं कि कोई अनपढ़ जाहल लोग, पढ़े लिखे ऐसे ऐसे है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं उस शोबे का नाम भी नहीं लेना चाहता, बड़ी मुश्किल वहाँ पर उस शोबे तक लोग पहुँचते हैं, उनके घरों में ये मसाइल बने हुए। आज जो दीन की हालत बन चुकी है, किसी जगह भी आपको सुकून अमन नहीं नज़र आएगा। बड़े आप दावे करते हैं हम दुआ गो हैं, जिन दुआओं के ज़रिए अपने घरों के हालात तब्दील नहीं होते, उस दुआओं के ज़रिए आप दुनिया के हालात कैसे तब्दील कर सकते हैं, मुझे बताइए। अपने हालात अपने माशरे के नहीं तब्दील हो सकते। आज तक ये पाकिस्तान देख लिए बर्बादी की तरफ जा रहा है, किस हालत में पहुंचा है पाकिस्तान। तो जनाब ये जो कुछ आज देख रहे हैं, ये एक जैली सिस्टम चल रहा है, जैली तरीके के साथ। ख़ासकर हमारे जो पाकिस्तानी हैं इस माशरे को, इस सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत इसके पीछे और होती है। इस्लामी तलीमात का मेरा ख्याल है, अगर मेरे से पूछे तो काफ़ी पेंडा है हासिल करने के लिए। तो जनाब ये इस वजह से मुझे ये आज प्रोग्राम करना पड़ा। अब मैं एक कॉमर्स लिया करूँगा, कोई भी हो, और भी होते हैं, तो उस पर हम फिर आपको कोई ना कोई प्रोग्राम करके दिया करेंगे। लेकिन जो इस्लामी तालीमात है वो यही है कि जब आप किसी के घर में ब्याह के जाती है, बजाय वहाँ पे बगावत के, बजाय वहाँ पे कहे कि मैं सरबराह हूँ, जिस घर में औरत सरबराह उसका वैसे ही बेड़ा गर्क, जाओ जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी जाके देख। उनके हालात ऐसे है कि वो ना तरक्की कर सकती है, ना उनके बच्चे तरक्की कर सकते हैं। आप जाके देख रहे यहाँ यूरोप के मुस्लिम ममालिक में, क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे पता लोगों के हालात का क्या है। अभी ये मैं प्रोग्राम पिछले दिनों एक किया था किसी बहू पे, वो एक मेरे करीबी का फ़ोन आ गया, कहता है यार ये हमारे घर पे प्रोग्राम कर दिया। और मैं कहा नहीं, आपके घर का भी यही मसला, मुझे तो पता। तो मकसद ये होता है बताने का कि इस्लाम को समझना बड़ा मुश्किल काम है। जब ज़्यादा खुराक मिल जाती, लोगों को दिमाग ख़राब हो जाते हैं, चर्बी चढ़ जाती दिमागों के ऊपर, फिर वो ज़िंदगी जो है बजाय जन्नत बनने के वो जहन्नम बन जाती। दूर दूर तक
आप देख लें, यही हालात चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ।